So today we will see the expression for time period of a revolving satellite. एखादा सॅटेलाइट प्लॅनेटच्या भोवती फिरत असताना त्याच्या टाइम पिरियडचे एक्सप्रेशन काय असतं. बिफोर गोइंग टू द एक्सप्रेशन we will see the definition of time period. What is meant by time period? It is a time interval taken by satellite to complete one revolution around the planet. जे कोणता प्लॅनेट असेल त्या प्लॅनेट भोवती एक कंप्लीट रिव्होल्यूशन करण्यासाठी त्या सॅटेलाइटला किती कालावधी लागतो त्या कालावधीला आपण टाइम पिरियड असं म्हणतो. It is a time interval required for a satellite to complete one revolution around the planet or around the earth. That is called as a time period. So, see the definition. It is a time interval required for a satellite to complete one revolution around the planet, that is earth, is called as a time period. So, here we will consider earth of mass m, radius r. Satellite is taken to a height h and kept revolving around the planet. And our interest is to find the time period of the satellite. या सॅटेलाइटचा टाइम पिरियड काढणं हे आपलं हे एम आहे, टार्गेट आहे. लेट अस सपोज a satellite of mass m is revolving in a circular orbit of radius r around the planet with orbital velocity vc. vc म्हणजे क्रिटिकल वेलॉसिटी. हा जो सॅटेलाइट आहे या प्लॅनेट भोवती सर्क्युलर ऑर्बिट मध्ये फिरायला लागलेला आहे. सॅटेलाइट सर्क्युलर ऑर्बिट मध्ये फिरतो याचा अर्थ त्या सॅटेलाइटची वेलॉसिटी ही क्रिटिकल वेलॉसिटी इतकीच असते, त्याशिवाय तो सर्क्युलर ऑर्बिट मध्ये फिरू शकत नाही. म्हणून क्रिटिकल वेलॉसिटी किंवा त्याला आपण दुसरं नाव म्हणतो ऑर्बिटल वेलॉसिटी. So consider a satellite of mass small m is revolving in a circular orbit of radius r. r म्हणजे r plus h with orbital velocity or critical velocity vc. Then let this satellite covers a distance s in a time of t second. हा जो सॅटेलाइट आहे टी सेकंदामध्ये एस इतकं डिस्टन्स कव्हर करतो. कन्सिडर अ सॅटेलाइट कव्हर्स डिस्टन्स एस इन अ टाइम ऑफ टी सेकंड. देन बाय डेफिनेशन स्पीड ऑफ द सॅटेलाइट इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम. Speed of the satellite is equal to distance upon time. So this is the scalar form of the velocity. So distance is s, time is taken t. So this velocity is equal to, or critical velocity or orbital velocity is equal to distance upon time, that is s upon t. So when this satellite completes one revolution, या सॅटेलाइटचं ज्यावेळेस एक कंप्लीट रिव्होल्यूशन होतं तो किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल करतो. इट कव्हर्स अ डिस्टन्स विच इज एक्झॅक्टली इक्वल टू द सर्कम्फरन्स ऑफ द ऑर्बिट. तो सॅटेलाइट ज्या ऑर्बिट मध्ये फिरायला लागलेला आहे त्या ऑर्बिटची सर्कम्फरन्स म्हणजेच डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय द सॅटेलाइट इन वन रिव्होल्यूशन. So this is the distance traveled by one revolution is equal to circumference of the orbit. So this distance traveled is equal to circumference of orbit, and circumference of orbit is 2 pi r. So s is equal to 2 pi r. म्हणजे या ठिकाणी कंडिशन काय टाकली आपण. This satellite revolving around the planet completes one revolution. वन रिव्होल्यूशन साठी जितका वेळ लागतो त्याला आपण टाइम पिरियड म्हणायचं. आणि मग या टाइम पिरियड मध्ये किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं त्याने, या ऑर्बिटची जी सर्कम्फरन्स आहे या सर्कम्फरन्स इतकं त्याने डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलेलं आहे. म्हणून सो डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय
satellite in one revolution is equal to circumference of orbit. So S is equal to 2 pi r. S is equal to 2 pi r. And time taken for a satellite to complete one revolution, that is called as a time period. So small t is equal to capital T. Put these two values in equation 1. So Vc is equal to critical velocity is equal to 2 pi r upon t. Hereby S is equal to 2 pi r, small t is equal to capital T. So S is equal to 2 pi r, small t is equal to capital T. And in this way taken is t is taken on this side and t is equal to 2 pi r upon Vc. हे बेसिक इक्वेशन आलं टाइम पिरियडचं. मग याला सिम्प्लिफाईड फॉर्म मध्ये नेऊ आपण. बट आर इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस एच. रेडियस ऑफ ऑर्बिट म्हणजे पृथ्वीचा सेंटर आणि सॅटेलाइट याच्यामधलं जे अंतर आहे त्याला आपण रेडियस ऑफ ऑर्बिट म्हणतो. आणि हे रेडियस ऑफ ऑर्बिट असतं आर प्लस एच. सो स्मॉल आर इज इक्वल टू आर प्लस एच. So T is equal to 2 pi r plus h upon Vc. But Vc is equal to, in the last period, याच्या अगोदरच्याच पिरियड मध्ये आपण पाहिलेलं आहे, क्रिटिकल वेलॉसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ कॅपिटल G कॅपिटल M अपॉन R प्लस H. हे याच्या अगोदरच्याच पिरियड मध्ये आपण डिराइव्ह केलेले एक्सप्रेशन आहे. So Vc is equal to root of capital G capital M. This is mass of a planet. G is the universal gravitational constant. R is the radius of the earth and H is the height. Put this value of Vc in equation 2. Equation 2 मध्ये ही value ठेवली. So time period T is equal to 2 pi in the bracket R plus H into root divided by root of capital G capital M upon R plus H. ही जी आहे ती Vc ची व्हॅल्यू या ठिकाणी आपण ठेवलेली आहे. तर याला काय करता येईल, हा आपण वर्गमुळातला R plus H जर वेगळा केला तर हा भागाकारातला रूट वर्गमुळातला R plus H इथं गुणाकारामध्ये जाईल. म्हणून T is equal to 2 pi in the bracket R plus H into root of in the bracket R plus H divided by root of G into root of M. तर अशा प्रकारे हे टाइम पिरियडचं एक्सप्रेशन आलं. तर याचा घातांक 1 आहे, याचा घातांक 1/2 आहे. वर्गमुळात म्हणजे 1/2 घातांक असतो. म्हणून T is equal to 2 pi in the bracket R plus H into to the power 1 here to the power 1 into R plus H to the power 1/2. या ठिकाणी पॉवर 1/2 का आलेला आहे, कारण ही संख्या वर्गमुळात आहे. टू द पॉवर 1/2 आला. हा R plus H हा R plus H बेस सारखा आहे. बेस सारखा असेल तर घातांकाची बेरीज होते. म्हणून T is equal to 2 pi R plus H to the power 1 plus 1/2 घेतला. टू द पॉवर 1 plus 1/2. 1 plus 1/2 घेतल्यानंतर काय आला, हे 1 plus 1/2 याचा एलसीएम आला 2. हियर 2 plus 1 is equal to 3/2. याला सिम्प्लिफाय केल्यानंतर या पूर्ण घातांकाची किंमत आली 3/2 3/2. So time period T is equal to 2 pi in the bracket R plus H to the power 3/2 upon root of capital G capital M. So this is the expression for time period of a satellite. हे टाइम पिरियडचं एक्सप्रेशन आलं. आता याच्यामधली आणि R मधली या R plus H मधली रिलेशन एस्टॅब्लिश करण्यासाठी आपल्याला पुढील काही स्टेप्स पाहाव्या लागतील. तुम्हाला कधी कधी परीक्षेत ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पिरियड येतं, किंवा कधी कधी तुम्हाला असा प्रश्न विचारला जातो, शो दॅट अ स्क्वेअर ऑफ द टाइम पिरियड इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट. असा प्रश्न बोर्डाला विचारला जातो. त्यासाठी आपण इथंच न थांबता टाइम पिरियडचं एक्सप्रेशन झाले की पुढे पुन्हा चालायचं.
जर टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हे प्रूफ करायचं असेल तर पुढे प्रूफ करायचं, नाहीतर टाइम पिरियडचं एक्सप्रेशन विचारलं असेल तर टाइम पिरियडचं एक्सप्रेशन इथं संपलेलं आहे. स्क्वेअरिंग बोथ साइड्स, ह्या दोन्ही बाजूचे वर्ग केले. टी स्क्वेअर इज इक्वल टू टी स्क्वेअर इज इक्वल टू 2 पायचा वर्ग 4 पाय स्क्वेअर आर प्लस एच टू द पॉवर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2. हे 2 कॅन्सल होईल, म्हणजे काय राहील आर प्लस एच क्यूब राहील. या ठिकाणी हे वर्गमूळ निघून जाईल, कारण त्या संख्येचा आपण वर्ग केलेला आहे. वर्गमूळ निघून गेल्यानंतर कॅपिटल जी इंटू कॅपिटल एम हा शिल्लक राहील. म्हणून ही जी टर्म आहे 4 पाय स्क्वेअर अपॉन कॅपिटल जी इंटू कॅपिटल एम ही कॉन्स्टंट टर्म आहे. युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट बदलत नाही, मास ऑफ द अर्थ हेही बदलत नाही, पायची किंमत बदलत नाही, म्हणून 4 पाय स्क्वेअर अपॉन कॅपिटल जी कॅपिटल एम ही टर्म कॉन्स्टंट आहे. बट 4 पाय स्क्वेअर अपॉन कॅपिटल जी इंटू कॅपिटल एम इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. Therefore, t square is equal to some constant in the bracket r plus h cube, but r plus h is equal to small r, that is the radius of the orbit. So t square is equal to some constant into r cube. इथं आला आहे r plus h ऐवजी small r आला, small r cube. So here t square is directly proportional to r cube. म्हणजे काय आपल्याला रिलेशन मिळालं? Square of the time period of revolution of a satellite around the planet is directly proportional to the cube of a radius of the orbit.